हेलो फ्रेंड्स आम्भे मैंने एबे सिटी एग्जाम रे हिस्ट्री आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना ई टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जेतले भी अपलोड हेबा आपण माने जानि परिबे और आपण के एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्ये हेई परिबे। एवं यही क्लास रे आपण मानक आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय जनइबी जो थे आपण माने निजको बहुत कम समय रे प्रिपरेशन करी 100% एग्जाम रे सक्सेस पाई परिबे। तबे कोन रची डिटेल्स चलंतु जानिबा। तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन रची देखंतु जहाँकि एक नंबर क्वेश्चन द्वितीय विश्वयुद्ध परे इंग्लैंड रे सरकारंकर परिवर्तन घटी किए इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री होइथिले। लॉर्ड वावेन, क्लेमेंट अटली, लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल फ्रांसिस टकर। तार राइट आंसर होची ऑप्शन बी क्लेमेंट अटली। निम्नोक्त मध्यरु केउ मसिया प्रादेशिक स्तर रे विधानसभा पई निर्वाचन होइथिला। 1946 मसिया, 1947 मसिया, 1949 मसिया, 1950 मसिया। राइट आंसर होची ऑप्शन ए 1946 मसिया। 1946 मसिया रे कैबिनेट मिशन केउ उद्देश्य रे भारत को आसीथिला। भारतीय मानक अशांति को दूर करिबा पई, भारतीय मानक दाबी गुड़िक विचार पाई, प्रादेशिक स्तर निर्वाचन परिचालना पाई, भारतीय नेतृवृंदों सहित बुझाबणा करिबा पाई। यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी भारतीय नेतृवृंदों सहित बुझाबणा करिबा पाई। कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव अनुसार संविधान प्रणयन सभा गठन रे केते जन सदस्य रहिबार थिला। 296, 318, 389, 403। राइट आंसर होची ऑप्शन सी 389। संविधान प्रणयन हेबा पर्यंत एक मध्यवर्ती कालीन सरकार गठन करिबा पई प्रस्ताव रे केते जन प्रतिनिधि को नहीं यह गठित हेबार थिला। 14 जन, 10 जन, 6 जन, 5 जन। राइट आंसर ऑप्शन ए 14 जन। निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए मुस्लिम लीग रो नेता थिले। अरुणा आसफ अली, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मोहम्मद अली। राइट आंसर होची ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। केउ दिनटी को प्रत्यक्ष कार्य दिवस पालन करिया पई मुसलमान मानकु आह्वान दिया जायतिला। 1946 जनवरी 26, 1946 अप्रैल 5, 1946 अगस्त 16, 1946 डिसेंबर 3। राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1946 अगस्त 16। 1946 सेप्टेम्बर 2 तारिख रे काहांक प्रतिनिधित्व रे कांग्रेस मध्यवर्ती कालीन सरकार गठन कला। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही? संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक केबे बसिथिला? 1946 सेप्टेम्बर 13, 1946 अक्टोबर 13, 1946 डिसेम्बर 9, 1946 डिसेम्बर 19। राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1946 डिसेम्बर 9। संविधान प्रणयन सभार स्थायी सभापति भावे किए निर्वाचित होइतिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर होची ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही? मुस्लिम लीग रो नेता मोहम्मद अली जिन्ना केउ कारण पाई कैबिनेट मिशन प्रस्ताव उपरे क्षुब्ध थिले? मुस्लिम लीग रो दाबी गुड़िक उपरे मिशन रो कौनसी प्रस्ताव नथिला। मुसलमान सभ्य संख्या संविधान प्रणयन सभा गठन रे कम थिला। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग रो परामर्श नहीं नथिला। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रे स्वतंत्र पाकिस्तान गठन रो प्रश्न नथिला। राइट आंसर होची ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रे स्वतंत्र पाकिस्तान गठन रो प्रश्न नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखंतु? 1946 सेप्टेम्बर 2 रे गठित मध्यवर्तीकालीन सरकार रे मुस्लिम लीग काहांक प्रवर्तन रे सरकार रे जोग देइथिला? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वावेल, पैट्रिक लॉरेंस, स्टाफोर्ड क्रिप्स। तो यार क्वेश्चन आंसर कहया पूर्व मु आपण मानक आम स्पेशल क्लास विषय जन देबा चाहूँगी। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन हो सक्सेस पाइबा चाहूँगी ताहले आपण मैंने आम स्पेशल क्लास रे जॉइन हो निजको प्रिपेयर करि परिबे।
ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଫ୍ରି PDF ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା कि 1946 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଗଠିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କାହାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାରେ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍, ଲର୍ଡ଼ ୱାଭେଲ୍, ପେଥିକ୍ ଲରେନ୍ସ, ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିପ୍ସ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ ୱାଭେଲ୍। ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି କେବେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? 1947 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ, 1947 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ, 1948 ଜୁନ୍ 30 ପୂର୍ବରୁ, 1948 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1948 ଜୁନ୍ 30 ପୂର୍ବରୁ। ଲର୍ଡ଼ ଲୁଇ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ କେବେ ଭାରତକୁ ଭାଇସରାୟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ? 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ, 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 1947 ଏପ୍ରିଲ 21, 1947 ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ପଞ୍ଜାବ ବିଭାଜନ, ବଙ୍ଗ ବିହାର ବିଭାଜନ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବଙ୍ଗ ବିହାର ବିଭାଜନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ବେଳେ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା? ବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ ପଞ୍ଜାବ, ଆସାମ, ବିହାର ଓ ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବଙ୍ଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ ପଞ୍ଜାବ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 1947 କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା? 1947 ଜାନୁଆରୀ 12, 1947 ଫେବୃଆରୀ 5, 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 1947 ଜୁଲାଇ 18। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1947 ଜୁଲାଇ 18। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱାଭେଲ୍, ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍, କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟକର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍। 1947 ମସିହା 14 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଆଗ୍ରାଠାରେ, ଜୁମା ମସଜିଦ୍ ଠାରେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ। ଭାରତ ତାହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରିଥିଲା? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, 1948 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, 1947 ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ, 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିସ୍ତାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ଆପଣ କେତେଜଣ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ? ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟକର, ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍, ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିପ୍ସ, ସାର୍ ସିରିଲ୍ ରେଡ୍କ୍ଲିଫ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସାର୍ ସିରିଲ୍ ରେଡ୍କ୍ଲିଫ୍। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ଚରଣ ସିଂ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ବା ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିସ୍ତାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ।
ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।